ମୁଁ ଯଦି ସେ ତମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଛ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇକି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଛୁଆଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ଏହା ଭାବିବନି, ସମାଜ ଆଗରେ ଏହା କହିବନି ଯେ ବାପର ସେତିକି ଦମ ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆକୁ ଚଳେଇ ପାରିଲା ନା ବୋଲି ମତେ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ନା ନିହାତି ସେଟା କେବେ ବି କହିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନୁହେଁ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु शुभम प्रधान। देखंतु वर्तमान खबर शिरोनामा पलटि सोनाली पंडांकर केस। सोनाली पंडा ओरफ कागजी पल्लई। प्रकृत में सी कौन आपने तो जानते, सारा ओडावासी अलरेडी जानी सारी। प्रकृत में से सोनाली पंडा नुहति, सी हूँ कागजी पल्लई। बह कलापर कागजी सामंत सिंगार, किंतु समयक्रमे से हो जाती सोनाली पंडा, यात्रा जगतर चर्चित नायिका। किंतु वर्तमान समाजर स्थिति एमती गोटे जगार पहुंची जे कि निजर नाम लोक परिवर्तन करुँच, निजर सांगिया लोक परिवर्तन करुँच। कौन पाई ता पछरे कौन रिजन रही एसबू विषय पुंखानुपुख तर्जमा आम करवा। से सोनालींकर जी होती पति देव बा जहाँ से बह करते से सहित मुझे जोगाजोग करने को चेष्टा करुँची। आपण मानक अनुरोध करी आप भिडियो शेष जाए देखिए और अंतरर कोहटा को अनुभव आपण मैंने करूँ और आप मतामत निहाती भाव जन कमेंट माध्यम मोर आशा विश्वास। नमस्कार, केमती अच्छे? बहुत भल अच्छे। कागज ओरफ सोनाली पंडा सहित बह पर्यंत माने आपन जो लव लाइफ चलता सेटा गोटे पार्ट रे मु डिवाइड करी। द्वितीय कथा होची आपन लव लाइफ 2 आरंभ करी आपन विवाद पर्यंत सेटा गोटे लाइफ, आ गोटे विवाद परर जतबेले आपन ताकटू अलगा हे गले, तीनटा पार्ट अछि। मु मो मत रे करबी। तो आपन प्रथम पार्ट विषय कोन कहबे? आपन लव लाइफ केमती आरंभ हेतिला, केमती तांग सहित आपन जोड़ी हेतिले? लव टा हमर होली रे हेतिला, फगु दशमी होली रे हेतिला। अच्छा। मु माने गाँव को जाइଥିଲି, मोर गोटे सांगटे हम तांको सांग सी भी थिले झीटे, तो तांको घर को आम जाइଥିଲି होली खेलिदा पर से लव टा बढ़ी। अच्छा, तो वर्तमान से लव लाइफ पाखर आरंभ होला, तापर आपण धीरे धीरे ताको भल पाई बसिले एवं ताको विवाह मध्य कले। से विवाहटा केमिति आपण करथिले? मंदिर रे हिथिला, जे आमे दुई जण भागी के पळे आस्थिले। अच्छा, तांकर बापांकर इच्छा नथिला, तांकर परिवार इच्छा नथिला? हम कास्ट डिफरेंट थिला। अच्छा, तो कास्ट डिफरेंट पे तांको घर लोक राजी नथिले, सेति पई आपण विवाह कर पर नथिले तांको। तांको घरे एग्री नथिले, सेति पई आपण तांको नेकी पळे आस्थिले। ना तांको घरे भी के जान नथिले। अच्छा, भल पाई के कोन अछि। तापरे पुणी शेषरे पुणी तांको घर परिशेषरे पुणी एग्री हेतिले ना एग्री नथिले? आपन को से पाछोटी नैथिले? अब मैरिज पर ही आमे देखा सका हेतिलु। हमरे से आराध्य देवता कमलेश्वर मंदिर अछि पणात्र। हम परिवार तांको परिवार कथा हेतिले कमलेश्वर मंदिर अछि। अच्छा, तापर शेषरे आपन को एते भल पाउतले सारा लाइफ तांको संगे रखियो बोली कथा देइथिले से आपन संगे रहियो बोली, किंतु एमिति गोटे सिचुएशन आसिला जहां को भविष्यत पई आपन तांको यात्रा जगत को नैथिले। आपन को पई से आज जदी भी गोटे हीरोइन हेइ पाचंती बा लोक मान पाखरे पहुंची पारिचंती केवल आपन को पई। आगे मो पई नहीं, ईश्वर अवदान। मु तो क्षण यात्रा कर मनीष एटी जनकर सुजोग आवश्यकता थिला, तार इच्छा थिला, मुझे प्लाटफॉर्म रे पहुंचेली। भगवान द्वारा से बहुत भल जगह पहुंची, बहुत भल अभिनय भी कर। सब दुख भितर भी बेले बेले आपन खुशी लागे नहीं जहाँ को आपन धर्मपत्नी रूप स्वीकार करथिले, से आज भी यात्रा जगत रे गोटे आग धाड़ी रो नायिका, बेले बेले खुशी लागे नहीं आपन को? बेले बेले नहीं, सब बेले ही खुशी लागे जे मु जहाँ को जीवन लक्ष्य स्थल पहुंचे चाहती, किंतु पहुंचे किंतु जहाँ पहुंचे कि आज सी निजर परिचय सृष्टि कर परिचय सारा प्रकाश कर सारा समाज आगे मुझे बहुत खुशी लगे। गोटे कथा कहबी, देखो आपनकर कथाबार्ता जना पड़ुछि जे आपनकर ताका प्रति बहुत भल पाइबा अछि, किंतु तापरे भी आपनको भल पाइबा को से खातिर न करी से आपनको दूरे की रहउचंती, से आपनको केते कष्ट दिए?
ଯାହାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଦିଏ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମନର ଦୁଃଖଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଏ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତା ଖୁସି ପାଇଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଛି ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଜୀବନଟା କଣ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଛୁଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ପର ନାରୀକୁ ସେ ନିଜର କରି ନିଜ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ତାଠୁ ଯୋଉ ଧୋକା ମିଳେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର କଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଯେ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ଟିକେ କିଛି ହେଲେ ବି ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବି ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ କେହି ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରୁଷ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଛୋଟ କେସରେ, ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁରେ ବି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପାରେନି, ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଥିବା ସତ୍ୟ କଥା। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟଟା ହିଁ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ନାରୀ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଥାଏ, ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିଥାଉ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାର ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଗୋଟେ ବି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଓଡିଶାରେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କଠୁ? ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମିଳିବ, ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଏ ଲଢେଇ ନିଷ୍ପାପର ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ, ନିରୀହ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନକୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦେହାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛି କି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲାର 18 ବର୍ଷ ହେଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ସ ଥାଏ ସେ ପିଲାଟି ତା ମା ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ସହୃଦୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟି, ମା ଦୂରରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ହେଇକି ଗୋଟେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆହୁରି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ କି କାଗେଜିରୁ ସେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ କାଗଜରୁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ କି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ, ତୁଳସୀର ପାର୍ଟିର ମାଲିକ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି କି ଆପଣ ଯୋଉଟା କି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ, କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି, କାଗଜ ପଲେଇଥିଲେ, କାଗଜ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଲେ, ବିବାହ ପରେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କେବେ ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସୋନାଲି ନାମରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରାରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପଣ୍ଡା କେବେ ହେଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଲା, ତାର ପରିଚୟ କଣ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ କିଏ ତାର ମାନେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାର ପରିଚୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାମରେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି,
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଲା କେମିତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପଲ୍ଲେଇରୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାମନ୍ତ ସିଂହାରରୁ ପଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ବି ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସାଙ୍ଗିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ନିଏନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ଯେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଘଟଣାଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ ଯାହା ହଁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାନ୍ତେ ସମାଜ ଆଗରେ, ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରରୁ ଝିଅ ଯାଇକି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଟେଲରେ ନାମ ମାନେ ନାମରେ ପରିଚିତ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଥାଏ, ନିହାତି ନିହାତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହେଲେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି, କାହା ପରିଚୟ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଗୋଟେ ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବା ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଟାଇଟଲ ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ କୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ କୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡା ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଣ ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗିଆ ଥାଏ। ସେଇ ସାଙ୍ଗିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ କି ମୁଁ ମହାନ୍ତି ଘର ଛୁଆ, ମୁଁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଘରର ଛୁଆ, ମୁଁ ପଣ୍ଡା ଘରର ଛୁଆ। ନିଜେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ଟାଇଟଲକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲି, ନିଜ ଟାଇଟଲକୁ ଭୁଲି, ନିଜ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ କାଗଜି ପଲେଇ ଓରଫ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଯୋଉ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ହାସ୍ୟ ବୋଧେ କଥା ଏଇଟା, ମୁଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିଲି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟବଦ୍ଧ କଥା। ଆପଣ ସେଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି 12 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଛୁଆଟିଏ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଏ ବକଟ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ନାଳ ଛାଡି ନଥିଲା ଛୁଆର। ତାହେଲେ 10-8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ କେମିତି? ସମାଜ କଣ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁନିଆ କଣ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି? ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ପିଲାର ବୟସ କେତେ ବୟସ ପିଲା ସହିତ ସେ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆମେ କଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ? ଏ ନାରୀର ଲୋଭରେ, ନାରୀର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ନାରୀର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫରରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷ, ଆମ ହାତରେ କାହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା? ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା? ନାରୀ କଣ ଆମକୁ ନଚେଇଲେ ନଚିବା? ନିଜକୁ ମର୍ଦ୍ଦ ଛୁଆ ବୋଲି ପରିଚୟ କରାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ମା ପାଖରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମେ ଯାହାର ହାତ ଧରି ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡେ। ବୋଧେ ସେଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଆପଣ ସହିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଛିଡା କରେଇଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମାନିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛିଡା କରେଇଛି। ପୂର୍ବ ବାଇଟରେ ଦେଖିବେ କିଛି ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି,
ମୁଁ ଆଜି ବି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ନାଁ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ? ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ କରିବାରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକଟିଏ ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସୋନାଲିରୁ ସୋନାଲି ସାମନ୍ତସିଂହାରୁ ସୋନାଲି କାଗଜ ସାମନ୍ତସିଂହାରୁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଲୋକଟି ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି କି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଏମିତି ବି ଆ ଭିତରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ତ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି, ଦିନ ଦିନେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆଉ ଆସିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରଉଛି। ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ରାମାୟଣ ପରମ୍ପରା ପୌରାଣିକରେ ଅଛି କି ବଡ ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି। ମୋର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ମାନେ 10 ବର୍ଷର ମାନେ କାହାଣୀଟା ସତଟା ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟଣାରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜୀବନର ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତଉଛି। ଦିଅଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ହିଁ ସାହସ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବା ଆମେ। ନିହାତି ବହୁତ ବଡ କଥା, ଆପଣ ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ସେ ଯେ କି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ଆପଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ନା ସେ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ତ ମାର ପରିଚୟ ଏତିକିରୁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତ ସମାଜକୁ ଆସି ତାର ମାର ପରିଚୟ ଦେଇନଥାନ୍ତା କି ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟୁ କଲେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟୁ କି ସବୁଠି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯୋଉ କରିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନିହାତି ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ମତ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମୁଁ କରିଛି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମୋ ମାର ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମା କେମିତି କାଗଜ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଯାହାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଥାନ୍ତା ନା। ସିଏ ତ ମାର ଯାହାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ତ ଛୁଆର ମା ହବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ନା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଜ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଆର ସହନର ମା ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନାରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିବାର ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ମାରପିଟ, ଘର ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରୁହେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଘରକୁ ପାଦ ବାହାର କରିକି ସିଏ ଆଗେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ବୋହୂକୁ ସେମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ସେମିତି ଘଟଣା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ହୁଏତ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ବି ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଘରର ବୋହୂ ବାହାରକୁ ପାଦ ବାହାର କରି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଚକ୍କରରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି 2 ପଇସା ଇନକମ କଲେ ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକେଇ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ମାଡି ଆସେ, ବା ସେ ପରିବାର ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ସେ ପରିବାର, ସେଇଟା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଯାଏ। କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟତା ହଉଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ସେତିକି ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସେତିକି ଅଧିକାର ଆମେ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦବା,
ଦେଖିକି ଆମ ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ବୋହୂ ମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାର ହାତ ଧରିକି ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ମାନେ କଷ୍ଟରେ ସହିକି 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପରିବାର କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ଅଛି। ଏମିତି କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଭଲ ନାହିଁ। ସବୁର କିଛି କଥାରେ ଅଛି, ସବୁ ଲାଠିର ଆବାଜ ଥାଏ, ଉପରବାଲା ଲାଠିର ଯେତେବେଳେ ଆବାଜ ଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଯେ ଉପରବାଲା ଲାଠିର ଆବାଜ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚଡକ ପଡିବ, ଏବେ କାହାରିକି ଜଣେଇକି ଆସନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଜଣଉଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହାରକୁ ଛାଡିକି ଦୁନିଆ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ, ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାଦ ବଢାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 2 ପଇସାଟା ସେ ଇନକମ କରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇ 2 ପଇସା ଇନକମ କରେ, ସେ ଭାବେ ଯେ କି ମୋର ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ବି କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଦୁନିଆ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ନେଇକି, ସେ ଭଲ ହଉ, କେମ୍ପା ହଉ, ଛୋଟା ହଉ, ଖରାପ ବି ହଉ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପର ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ପର ପୁରୁଷଙ୍କର ଟଙ୍କାର ବଳରେ ଆଉ ସୁନା ଆମେ ହାତୀ ଦେଇଦେବୁ, ଘୋଡା ଦେଇଦେବୁ, ଛତି ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିଏ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ସୁଖରେ ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମୟ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିକି, ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇକି ନିଜେ ଖୁସି ନେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ସହିତ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ କମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନା ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିଥିଲା, ନା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା? କାହାକୁ ଆପଣ ଦାୟୀ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ଭେଣ୍ଡି ସୁନା ନାହିଁ। ତ କାହାରି ଏଠି ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ତ ମତେ ଛୁରୀ ମାରିଛି, ମୁଁ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ହଉ କି ଯାହାକୁ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେବି, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବି। ଯଦି ମୋ ନିଜ ଲୋକଟି ମତେ ଛୁରୀ ମାରିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପା, ଆପଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାପା ବୋଲି, ଆପଣ ବିଚାରଧୀନ କରିଥାନ୍ତେ। ତାର ଗୋଟେ ପରିବାରଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, କେମିତି ମୁଁ ବିଚାରଧୀନ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ପରିବାର। ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବରଂ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରୁ ଯାଇକି କେମିତି ସୁଖମୟ ସଂସାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଭଲରେ ରହୁ। ଭଲରେ ରହିଲେ ତ କହିପାରିବ ପଦେ କଥା, ନାଇଁ ଏ ମାଲିକଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନାଣ୍ଡୁ ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଫାଇଦାର ବାଜିଟା ସେ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ହିଁ ଭିତରା ମୋ ନିଜ ଛୁଆଟିଏ, ଆଉ ଯୋଉ କାଗଜ ଯିଏ, ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏହା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଡାଉଟ କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ବୋଲି। ସେ ଲୋକଟିକୁ ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ନିଜର ବି ଛୁଆ ଅଛି, ନିଜର ବି ପରିବାର ଅଛି, ନିଜର ବି ସଂସାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯଦି 5 ଲୋକ କହିବେ ତୋ ବାପାଟା ରାଣ୍ଡୁଆଟା ବୋଲି, ତୋ ବାପାଟା ଏଇ ଟାଇପର ମଣିଷଟେ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ବୋଧେ ଖରାପ ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ସେଇ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା, ଏଟାକୁ ସେଇଆ ଲାଗିବନି, ସେ ବି ସେଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ। ବିଚରା ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନା,
ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ନିଜ ଦୁଃଖଟା କାହା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ହାରିଦିଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏୟା, ମୋ ପୁଅ ବି ଏୟା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାଗେଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କେବେ ତ ମୁଁ ସେ ସମୟ କହିବ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମୋ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରିକି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିବା ଛୁଆଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସେ ଖୋଜୁଛି ମୋ ମା କାହିଁ ବୋଲି, ସ୍କୁଲ ହଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଯେତେ ଟାହିଟା ପରା ମାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକା ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଓଲୁ ନଥାନ୍ତି କି ଦୁନିଆ ସେ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆଟା ନ ବଳି ପଡିଯାଉ। କାଲି ତା ମନରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯିବ। ସେ ଡିସିସନ ନ ନଉ। ମୁଁ ପଛେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଆରାମରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, କି କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ମୋର କୌଣସିରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସିରେ ବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛି। ଏମିତି ବି ବାକି ଜୀବନ ଆଉ କିଛି କଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁ ଜାଣିନି। କିଛି ଦିନ ବାଟ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି, ତ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିବ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ଦୁନିଆ ଆଗରେ। ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦଉଛି, ତମ ଛୁଆର ପରିଚୟ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ତମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଛ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇକି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଛୁଆଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ଏହା ଭାବିବନି, ସମାଜ ଆଗରେ ଏହା କହିବନି ଯେ ବାପର ସେତିକି ଦମ ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆକୁ ଚଳେଇ ପାରିଲା ନା ବୋଲି ମତେ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ନା, ନିହାତି ସେଟା କେବେ ବି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ମା ର ସ୍ନେହ ଖୋଜେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ତାର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାଗେଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି ମୋର ପଛେ କିଛି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ ଟା ଦେବି। ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଦେଖୁଛି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷଟା ମୋ ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଇନକମ ସୋର୍ସ କରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୋନାଲିର ପଇସା ପ୍ରତି ତାର ଲୋଭ ଲାଳସା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୋ ଶାଗ ପଖାଳ ମୋ ପାଇଁ ବଡ। ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁନି କି ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁନି, କାରଣ ମୋ ପରିବାର ହିସାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ। ମୋ ଘର ଯଦି ଗରିବ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋ ମୂଲ୍ୟ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କି ମୋ ଘର ଚାଳ କୁଡିଆଟି ହେଇଥାଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ନା ମୁଁ ସୋନାଲିଙ୍କ ପଇସାକୁ କେବେ ଚାହିଁଛି, ନା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୋନାଲି ଇନକମ କଲେଣି, ନା ମତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି, ନା ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଟେ ୟୁଜ କରିଛି। କେବେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଭାବନା ବି ନେଇ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଚଳିବି ବୋଲି। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏମିତି, ଯେ କି ସେ ପଇସା ପାଇଁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ। ନା 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 ନା, ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କରିନି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ
2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ସେ 5,000 ନା 10,000 ଟଙ୍କା ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ କି ଚାକିରି କରିଲା ଭିତରେ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ କେବେଟିଏ ବି ମାଗିଛି କି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ 2 ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମତେ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି? କେତେ ବଡ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁନି। ସମାଜ ଆଗରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ କେମିତି ସମାଜ ଆଗକୁ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ସମାଜ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରତି ବି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ, ନା ଆଗରୁ ଥିଲା, ନା ଏବେ ଅଛି, ନା ଆଗକୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସମ୍ପର୍କତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକ ମତେ ନ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲୁ ବୋଲି, କି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋ ସମ୍ମାନ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ମୋ ପାଇଁ ବଡ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଶା କରିନି, କି ଟଙ୍କାଟା କରିବି ନାହିଁ, କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟଙ୍କାଟା ବି ତାଙ୍କଠୁ ନେବି ନାହିଁ। ମୋ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ଚଳିବି ପଛେ, ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବି ପଛେ, ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। କି ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯିବିନି, କି ମତେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ ସମାଜ ଜାଣୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲି ବୋଲି, ପଇସା ଯାଇ ବଦନାମ କରୁଥିଲି। ନିଜର ମାର ଛୁଆର ପରିଚୟ, ମାର ପରିଚୟ ଛୁଆ ଆଗରେ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ କଥା ଦେଖ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବାପାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପିଲା ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଥିଲେ ସୋନାଲିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି। ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି ସୋନାଲିଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଓପନଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ ନିଜ ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ସୋନାଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ, ଅନେକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଲଗା ହେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଲାମ କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।